بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ حصہ اول کا مطلب کیا جی؟ ہم اس کو نماز کے ذریعے نماز کا کورس کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو QC1 میں بولتے ہیں، حصہ اول میں بولتے ہیں، یعنی کہ پہلا کورس۔ اور یہ پہلا کورس انتہائی آسان، لیکن اس کے اندر وہ لوگ ہی آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو توفیق دی اور آپ اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ آپ ہی کی طرح کے بہت سے لوگ ہوں گے، کوئی کسی ڈرامہ دیکھ رہے ہوں گے، کوئی رات کو کوئی فلم دیکھ رہے ہوں گے، کوئی ٹی وی پہ بیٹھے ہوں گے، کوئی بازار میں شاپنگ کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خصوصی کرم آپ لوگوں پہ کہ آپ اس وقت دنیا کی سب سے بہترین کلاس، سب سے بہترین قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کا انتخاب کیا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں منتخب کیا ہوا ہے۔ کلاس سٹارٹ ہوئی، دیکھیں 100 کے قریب تھے، اس وقت کرتے 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 کتنے کم لوگ رہ گئے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ شیطان آپ پر آئے گا، شیطان آپ پر حملہ کرے گا، وہ کہے گا جی آپ کون سے کام سٹارٹ کر دیے۔ تو کوشش کیجئے کہ اس ٹائم میں تھوڑا سا ٹائم نکالیں، یعنی کہ 9 سے 10 ہمارا جو 2 دن ہوتے ہیں اس میں ضرور ٹائم نکالا کیجیے۔ جی، آج کا جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کو میں تھوڑا سا آپ کو انٹرو کرا دیں۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہ سورہ مکہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام تو پھیلتا ہی جا رہا ہے اور ان کا جو دین ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ کمزور ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اس پھیلاؤ کے روکنے کے لیے بے شمار حربے کیے، بہت کچھ کیا، لیکن وہ ناکام رہے۔ تو پھر انہوں نے ہر کس آپ کو پیشکش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس کی؟ دولت کی، پیسے کی، عورتوں کی، ٹھیک ہے جی، سرداری کی، تاکہ آپ جو یہ دعوت دیتے پھر رہے ہیں نا وہ دعوت سے رک جائیں۔ جب آپ نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تو انہوں نے دوسری پیشکش کی، وہ یہ پیشکش تھی کہ 1 سال، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیشکش کی کہ 1 سال، یعنی کہ ہم لوگ، یعنی کہ وہ جو مشرکین تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اب دوسرا سال آئے گا، دوسرے سال آپ ہمارے ساتھ ہمارے بتوں کی پوجا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس وقت سورہ نازل کی کہ جو ہے نا دین میں کسی قسم کی مساہلت نہیں، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اور امر ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، امر کو اس کے اندر گرامر کے اندر مزید آگے لے کے چلیں گے۔ تو یقیناً آپ لوگوں نے سارے گوگل کوئز کر لیے ہوگے۔ سسٹر نسیم اختر کہہ رہی ہے سلائیڈ نہیں آ رہی، کیا ایسے ہی ہے؟ تو سلائیڈ نہیں نظر آ رہی تھی نہیں جو سر، سوال آ ہوتا ہے نا۔ رہی ہے، اب آ رہی سر، کچھ کلیئر ہے سب پہلے کچھ۔ اچھا، شروع میں نے پوچھا، چلیں ٹھیک ہو گیا۔ جی، پچھلے اسباق سے تھوڑے سوالات کا الفلاح، الفلاح کا کیا میننگز ہے جی؟ جی ماشاءاللہ جی، بردر ہمایوں آئے ہیں۔ بردر ہمایوں لاسٹ ٹائم میرے خیال آپ نہیں تھے۔ چلیں جی، کامیابی بالکل ٹھیک ہے۔ آگے اس نیکسٹ ہے جی الصمد، الصمد کا کیا میننگز ہے؟ بے نیاز، بالکل ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ اجعلنی، اب تو اس کی پہچان ہوگی آپ کو، اجعلنی، بالکل ٹھیک ہے۔ اے بنا دے، بنا مجھے، اجعلنی بنا مجھے۔ جی، کوئی تھوڑا سا مجھے ایڈ آن کرے گا؟ یہ اجعلنی ہم نے پیچھے کوئی دعا آئی تھی اس کے اندر پڑھا تھا، کوئی ہے وہ دعا یاد کسی کو؟ جی سر، وہ ربی وضو کی دعا تھی، اور ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، وضو کی دعا میں کیا کہا تھا ہم نے؟ اللہم اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من بس ٹھیک ہے، اللہم اللہم اجعلنی جی یہ والی من ہاں جی، التوابین واجعلنی من الطاہرین۔ من المتطہرین، ہاں جی۔ ہاں جی، چلیں اللہم اجعلنی، اس کو میم کو جیم کے ساتھ ملایا تھا،
ये याद रखिएगा, अमर के सीगा ये जो है ना अलिफ ये साकिन हो जाता है उस वक्त। अगर आप उसको लहदा लहदा पढ़ेंगे तो होगा अल्लाहुम्मा इजअलनी, मीनिंग इसके वही रखें, ए अल्लाह इजअल बना मुझे। आगे मिनल मुताहिरीन और मिनल तवाबीन के तौबा करने वाले और पाक साफ रहने वाला में से। जी आज का सबक पढ़ने जा रहे हैं। आज के सबक में हम सूरतुल काफिरून को पढ़ेंगे। ग्रामर के अंदर हम फेल अमरवा नहीं पढ़ रहे हैं, उसका दूसरा सेट पढ़ेंगे। ठीक है, नुकात तालीम बड़ा जबरदस्त है। 8 आज सिर्फ हम नए अल्फाज बहुत थोड़े से हैं, हम काफी, ये जो सूरह काफिरून है ना, मेरा नहीं ख्याल इसमें एक आधा लफ्ज के अलावा बाकी कोई आपको ना आता हो। इसको पहले हम देखेंगे ना इंशाल्लाह। और ये 8 अल्फाज कितने जी, 131 मरतबा कुरान पाक में है। ये वाले 8 अल्फाज जो आज नए सीखेंगे जी। आज का सबक हम जिस 16 सबक 16 पढ़ने जा रहे हैं, और हम इंशाल्लाह आज 194 194 अल्फाज सीखेंगे। ये 194 अल्फाज कुरान पाक में 38,532 38,532 टाइम्स कुरान पाक में है। ये वाले 194 को हमने कहा जी 232 232 अल्फाज को हमने सीखना है इस कोर्स में। उसमें से हम 194 अल्हम्दुलिल्लाह सीख जाएंगे। और ये 232 को हमने कहा हुआ है 41,111 बार कुरान पाक में आएंगे, 41,111 टाइम्स कुरान पाक में है। और इसमें से देखें 38,000 38,500 के करीब हम सीख चुके होंगे। देखिए कितने थोड़े अल्फाज रह गए हैं। ये बार, ये बैटरी आपको बता रही है कि यहाँ तक आपकी बैटरी चार्ज होगी। जाना हमने यहाँ तक है, लेकिन इस कोर्स में तकरीबन हम यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा रहेगा, ये मैंने ज्यादा ऊपर कर दिया, यहाँ पे तकरीबन है। ठीक है जी, मैं समझता हूँ इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का खुसूसी करम कि हम लोग ये माशाल्लाह सीख रहे हैं। जी जी, अब हम सूरह काफिरून को पहले सुन लेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे इसके तर्जुमे को देखेंगे। जी अब इसका जो हम इंट्रोडक्शन वैसे तो मैं करवा चुका हूँ। ये मक्की सूरा है, ये सूरा वक्त उस वक्त नाजिल थे जब क्या था, मक्का के मुशरिक ने देखा कि इस्लाम तो फैलता जा रहा है, उनका दीन कमजोर होता जा रहा है। उन्होंने इस पुलाव को रोकने के लिए क्या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशकश की कि एक साल मुशरिकीन सिर्फ एक खुदा की इबादत करेंगे, दूसरे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों की भी पूजा करेंगे। अल्लाह ताला ने यहाँ पे इसका बिल्कुल साफ जवाब दे दिया, कीदा और ईमान की में मसलत की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, अब इसको जिंदगी में लाना है हमने। देखिए सूरतों को हम पढ़ रहे हैं, इसको समझ भी रहे हैं, इसको अपनी जिंदगी में लेके आना है। ये जो सूरह है ना, इसको फजर और मगरिब की सुन्नतों में, ये किसने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल काफिरून सूरह इखलास पढ़ा करते थे। इसमें फजर की सुन्नतों में पहली रकत के अंदर सूरतुल काफिरून और दूसरे में सूरह इखलास। ठीक है, फजर और मगरिब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद साहबा को फरमाया कि रात को सोते वक्त ये सूरा पढ़कर सोओगे तो शिर्क से बरी करार पाओगे। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुझे बताना चाहेगा कि सूरह जो हम सूरह काफिरून की बात कर रहे हैं और सूरह इखलास की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि फजर और मगरिब की सुन्नतों में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोटिस। कोई किसी को कोई है आइडिया कि किसी और उसके अंदर पढ़ना भी अफजल है, किसी ऐसी जगह पे, कोई नवाफिल के अंदर, किसी नमाज के अंदर, कोई थोड़ा सा किसी को आइडिया है? नए लोग जरा बताएं। नो आइडिया। सर ये नहीं पता। फजर में पढ़ा करते थे, फजर और मगरिब की सुन्नत। वितर के अंदर। वितर के अंदर? जी वितर में तीसरी रकत में पढ़ते हैं सूरत तीसरी वो रकत में। जो है इन्ना वो नहीं, अच्छा चले,
اور اس کے علاوہ دعائے کنوز سے پہلے سورہ اخلاص ٹھیک ہے، میں ان دو صورتوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں وطر کتنے ہوتے ہیں؟ 3 رکعت ہوتی ہیں، ایک ہوتی؟ ایک وتر ہوتا ہے. سر ٹھیک ہے، جو صلاۃ الحاجت کے لیے نفل پڑھتے ہیں اس میں یہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اور عمرے کیا اس وقت اچھا کوئی مجھے بتائے گا کسی نے حج کیا ہوا ہے؟ حاجی صاحب ہیں کوئی یہاں پہ؟ جی الحمدللہ کیا سر ہوا ہے. الحمدللہ کیا ہوا ہے. یہ تو ماشاء سر اللہ جب کافی تو آپ زیادہ. کے بعد جو نفل پڑھتے جی سر، جی مقام ابراہیم پہ جو 2 نوافل پڑھے جاتے ہیں اس میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص. تو آپ یہ کیوں نہیں پہلے بتا رہے؟ سوری سر وہ سر یاد ہی نہیں ہے سر. یہ ذہن میں تھا لیکن یہ یاد کہ ہی سر یہ آپ نماز کا کہہ رہے تھے، وہ نوافل تھے وہ. میں نے نوافل کا ذکر 7-8 کیا ہے. سال ہو گئے. نہیں سر آپ نے کیا ہے نوافل کا ذکر. میں نے نوافل آپ لوگوں کو تھوڑا کنفیوز بھی تو کرنا ہے نا. میں ڈائریکٹ کہہ دیتا ہوں کسی نوافل میں پڑھتے ہیں. میں نے کہا جی کسی جگہ پہ 2 رکعت کے اندر مزید یہ 2 صورتوں کا پڑھنا افضل ہے. وہ نوافل ہیں، کوئی جو بھی نماز ہے، میں نے نوافل کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، بس اگر نہیں سر تو ادھر اس سے دھیان ہی پہلے نہیں گیا. میں تو حج بلکہ ابھی کی طرف پچھلے تو سال سر عمرہ پڑھ کے دھیان ہی آئی. نہیں گیا بالکل بھی. چلے اللہ اس کا کو شکر ہے یاد کیا ہوا رکھیے حج. گا. چلے جن لوگوں نے ماشاءاللہ حج عمرہ کیا، میں نے دیکھیں اس لیے ریفرنس دیا حج کا. اگر میں ڈائریکٹ عمرے پہ چلا جاتا تو شاید سب لوگ جلدی پہنچ جاتے ہیں. چلیں ماشاءاللہ جی. لیکن اس کو یاد رکھیے گا ہر طواف کے بعد، طواف کون سا طواف ہے؟ عمرے کا طواف ہے، حج کا طواف ہے، یا ویسے آپ طواف کر رہے ہیں، اس کے بعد 2 نوافل مقام ابراہیم پر پڑھنا یہ کیا ہے جی؟ سنت ہے، افضل ہے، کیا ہے جی؟ سر سنت ہے. سنت ہے. کیا خیال ہے باقی لوگوں کا؟ سر افضل واجب ہے. ہے سر، یہ واجب. افضل ہے. واجب ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. یہ 2 نوافل پڑھنا، اور ان 2 نوافل کے اندر پہلے کے اندر سورہ کافرون، دوسرے میں اخلاص. سورہ اخلاص بھی پڑھی جاتی ہے. لیکن چلیں یہ بات آئی ہے تو میرے پھر ایک اور ذہن میں آ گئی. وہ یہ ہے کہ اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں اور آپ کا جو ٹائم ہے نماز عصر کے بعد کا ہے، تو آپ پھر نوافل نہیں پڑھیں گے. نوافل کا ٹائم ہے تو آپ نوافل پڑھیں گے، ادروائز بعد میں پڑھیں گے. جی بردر اقبال کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بردر اقبال انمیوٹ کیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ سورہ آئی ہے، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے فجر مغرب کے بعد کوشش کیجئے کہ ہر فجر میں اور مغرب میں ضرور جو سنتے ہیں آپ نے پڑھنی اس کے اندر پڑھیں. اسی طرح جب آپ عمرہ کرنے جائیں وہاں پہ جب آپ طواف کمپلیٹ کر لیں، خالی اگر آپ نے طواف کیا ہے، عمرہ نہیں کر رہے، صفا مروہ نہیں کر رہے، تو اس کے باوجود جب آپ 7 چکر پورے کر لیں گے پھر آپ نے 2 نوافل پڑھنے اور اس کے اندر یہ پڑھنا ہے. اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں تب بھی آپ نے 7 چکر لگائے، پھر آپ نے پڑھنا ہے، پھر آپ نے صحیح کرنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کو یاد رکھیے گا اسی ریفرنس سے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب یہ ٹیبل ہم نے کر لیا ہے، اس کو ایک دفعہ کوئی ریوائز کر دے. جی سے شاہدہ کیجیے. آبادہ آبادہ اس نے عبادت کی، آبدو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابد تو میں نے عبادت کی، ابد تم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی. یا بدو جزاک وہ اللہ. عبادت کرتا ہے، چلے کر دے یا پھر. بدونا یا بدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں، یعبدون، تابدو آپ عبادت یعبدون، میری کرتے ہیں. بہن یا دوبارہ بدو پڑھی. یا بدونا وہ عبادت کرتے ہیں، تابدو آپ. جی چلے جی سر، جی سر آپ کہیے. یعبدون کہیے، یعبدون، یعبدون. ٹھیک ہے. یا تعبدو آپ. بدونا وہ عبادت کرتے ہیں، تابدو آپ عبادت کرتے ہیں، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، تابدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں، نابدو ہم سب عبادت کرتے ہیں. جزاک اللہ. جی سسٹر سمرا آپ بھی کیجئے، پھر میں بتاتا ہوں کیوں کروا رہا ہوں ٹیبل. سسٹر سمرا نورین. آبادہ آبادہ اس نے عبادت کی، ابادو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی،
अबद तुम आप सब ने इबादत की, अबद ना हम सब ने इबादत की, याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम इबादत करते हैं। चले जजाकल्ला। ये जो टेबल इसलिए करवाए ये आप लोग कर चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सूरह काफिरून, उसके अंदर ये टेबल आया हुआ है सारा तकरीबन, इसलिए आपको यहाँ पे रिवाइज करवाया है कि जो टेबल है ना, टेबल को टेबल ना समझे कि जी हमने रट्टा लगाना है, ओहो ये तो ग्रामर है, बड़ी मुश्किल है। ये वाले अल्फाज जो ना आपको सूरह के अंदर नजर आएंगे। ठीक है, अभी ये मजीद टेबल थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, उसके और भी अल्फाज हैं, जब वहां पे हम इंशाल्लाह पहुंचेंगे तो फिर आपको बाकी चीजें भी नजर आ जाएंगी। ठीक है, वरना हमने अस्मा के अंदर वाहिद जमा के अंदर पढ़ा हुआ है जी। कुल, कुल का मीनिंग हम पढ़ चुके हैं ना, कुल वल्लाहु अहद के अंदर पढ़ चुके हैं, 2 सूरतें हमने की हुई हैं। जी जी पढ़ सर चुके तीन कह हैं। कर, दीजिए। 3 सूरतों में पढ़ चुके हैं। हाँ जी, कुल कह दीजिए, तबलीग कीजिए बेहतर अंदाज में। ठीक है, या अय्युहा ये भी हमने पढ़ा हुआ है। जी सर। या का मतलब ए, अय्युहा का मतलब ए, या अय्युहा का मतलब भी ए। ठीक है, कोई ऐसा वर्ड नहीं आएगा। अल काफिरून ये हमने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ? ये नहीं पढ़ा हुआ सर, अच्छा, काफरा अभी से तक मेरा ख्याल हमने, नहीं पढ़ा हुआ सर। अच्छा चले अभी आप कहेंगे पढ़ा हुआ है। अच्छा मिसालें यहाँ पे, वाहिद जमा में जी जी बिल्कुल वाहिद जमा में पढ़ा हुआ है। अभी आप चले, या कौम अय्युन ठीक। नबय्यु या अय्युल काफिरून, या अय्युल काफिरून कहा गया है, काफिरों के लिए या यू आया हुआ है ना। ठीक है, तो क्या है जी, काफिर ये हमने पढ़ा हुआ है, काफिरून की जमा काफिरून जी पढ़ा सर हुआ है पढ़ा अब हुआ है, बताएं। याद जी सर। जी सर। पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने उस वक्त कहा था इसके साथ आप अल लगा दे, इसके साथ भी अल लगा दे, यहाँ पे ये 2 पेश की बजाय 1 पेश आ जाएगी, यहाँ पे तो खैर है ही एक जबर है। ठीक है, अल काफिरुन से हो जाएगा अल काफिरूना, ये देखें ये वर्ड आ गया। इसी तरह काफिरन की हमने बात की हुई है, या काफिरिन से बनेगा काफिरीन। काफिर कौन होता है? काफिरों को भी पुकारा जाता है, और इसको क्या बेसिकली क्या कहते हैं जी, इनकार करने वाला। बेसिकली क्या है ये, इनकार करने वाला। अब इसमें से देखें तीनों वर्ड हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा हुआ। आपके वालिद आपके किसी बहन भाई या से गुस्सा होते हैं तो अल्लाह रब्बुल काफरों से सख्त नाजा, हमें क्या होना, फौरन चौकस हो जाना चाहिए। ठीक है, जब वाले साहब किसी बहन भाई को गुस्सा होते थे, हम बाकी लोग क्या होते थे, बहन भाई क्या होते थे, चौकस हो जाते थे, थोड़ा सा खौफजदा हो जाते थे। आज के वक्त की बात नहीं कर रहा, पहले की कर रहा हूँ, आजकल तो कोई नहीं होते ना। चलें, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी काफिरों से सख्त नाराज हो रहा था, हमने क्या होना, फौरन चौकस हो जाना। काफिर कौन होता है जी? जो इनकार करने वाला है। अच्छा, काफिर के मीनिंग्स क्या है जी? इनकार करने वाला, यानी जो बात पहुंचने के बाद उसको समझ ले और फिर इनकार करे। ठीक है, उसको समझ ले और फिर इसको इनकार करे। यहां वो मुराद है जिन्होंने इस्लाम को समझा, बल्कि उल्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिर्क की दावत दी। वरना कुरान में इसके अलावा कहीं भी गैर मुस्लिमों को या अय्युहल काफिरून नहीं, बल्कि या अय्युहन नास कहकर पुकारा गया है। अल्लाह काफिरों उनके शिर्क की वजह से सख्त नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है। तो हमें भी चौकन्ना होकर शिर्क से बचने के रहना चाहिए। अच्छा, काफिर जो इनकार करिए कोई गाली नहीं है, अल्लाह ने इसी लफ्ज का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों से कहा है कि वो तागूत से कुफर करें। यानी हर मुसलमान भी काफिर है, मगर दूसरे महीने में। यानी तागूत का काफिर क्या है जी? अगर गाली होती तो अल्लाह ताला इसे मुसलमानों के लिए इस्तेमाल ना करता। ये जो तागूत का लिखा हुआ है ना काफिर, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 256 में है। दीन के मामले में जबरदस्ती नहीं है। बेशक हदायत यकीनन गुमराही से मुमताज हो चुकी है। फिर जो शख्स शैतान को ना माने और अल्लाह पर ईमान लाए तो उसने मजबूत हल्का पकड़ लिया जो टूटने वाला नहीं है, और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। काफिरों का असल मसला यह था कि वो अपने नफ्स, माल और तजारत की वजह से सच को जानते हुए भी इनकार करते थे। उनको पता था ये ठीक है, फिर भी वो इनकार कर रहे होते थे जी। कुल या अय्युल काफिरून, इससे हम करेंगे जी, ए अल्लाह मुझे हक को कबूल करने की तौफीक दे।
پھر ہم نے کرنا اپنا احتساب، کتنی دفعہ اپنی انا، خواہش اور کبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا رہا ہوں یا فوری قبول نہیں کرتا. لیکن ہم کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ جی، یہ میں برحال QC2 میں اکثر بات کر رہا ہوتا ہوں کہ جو رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے جی، ہماری انا آ جاتی ہے، ہماری خواہش آ جاتی ہے. اچھا اس نے تو ایسے کہا تھا، وہ تو یوں کرتا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، چھوڑ دو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو. تو یہاں پہ یہ بات آئی ہے اپنی انا، خواہش اور کبر کی وجہ سے، یعنی کہ سچ کو ٹکراتا ہے، فوری طور پہ قبول نہیں کرتا. اب آپ نے پلان بنانا ہے استغفار، اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرنے کا، خود کی تربیت کرنے کا، انا اور روایت کو ماننے کے نقصانات ہیں. تو اب آگے جی تھوڑی علم کی سلائڈ کیا جی، تصور احساس اور دعا کے ساتھ پڑھیں گے. کل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، یا ایھا کہ جی اے کافرو. جی سسٹر سمرا پڑھیں گے، باقی بھی ہینڈ ریز کریں، ایک اور سے ہم پڑھائیں گے. جی سسٹر شاہدہ فاروق. کل کہہ دیجئے یا ایہل اے کافرون کافرو. ٹھیک ہے جی سسٹر فریدہ شاہد آپ بھی پڑھیے. السلام علیکم سر. کل وعلیکم کہہ السلام. دیجیے یا ایوہل اے الکافرون کافرو. کہہ دیجیے اے کافرو. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی آگے ذرا جلدی سے چیٹ باکس میں سوالوں کو جواب دیں. 20 منٹ گزریں گے ایک آیت کے اوپر ہی. جی برے خیالات شرک. اے کا ترجمہ کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے، یہ نام کے علاوہ سارے ہی ہیں. ٹھیک ہے جی. قرآن میں عام طور پر مسلمان غیر مسلم کے لفظ استعمال ہوا ہے، یا قوم اور یا یہ. ٹھیک ہے، یا یونان. چلیں آگے بڑھتے ہیں. جب آگے اب یہ دیکھیں، اب ٹیبل کو ذہن میں رکھیے گا. لا کا ہم نے میننگز پڑھا ہوا ہے نہیں. کس کے لیے؟ آبدو، یہ والا. اگر میں وہ ٹیبل سامنے رکھوں تو آپ کو نظر آ جائے. آبدو میں عبادت کرتا، لا آبدو نہیں میں عبادت کرتا. ماں بھی ہم نے پڑھا ہوا جو جس کا، تعبدون تم عبادت کرتے ہو. لا ہم نے پڑھا ہوا ہے کا مطلب نہیں. آبدو میں عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بھی آپ کو اس سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. ویسے ہم نے یہ ٹیبل کر چکے ہیں، اس میں ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. ماں جو جس کی، ماں کے میننگ کو دیکھ لیتے ہیں. ماں فی ہی نہیں، اس میں ماں کا مطلب ہوتا ہے وٹ. اگر یہ شروع میں آ جاتا تو یہ شروع میں آتا ہے کیا جی، کیا کر رہے ہو تم، کیا کر رہے ہو شروع میں آ جاتا ہے. اگر بیچ میں آ جائے کہ میں وہ کر رہا ہوں جو، آئی ایم ڈوئنگ وٹ، وٹ آر یو ڈوئنگ تم کیا کر رہے ہو. تو جو اگر درمیان میں آتا تو یہ ماں کا ماں فی نہیں، اس میں وٹ. ماں دینوں کا کیا ہے تمہارا دین. عربی ہم یاد رکھیں من شر ما خلق، جو کہ میننگز میں. جی دیکھیں تعبدون تم عبادت کرتے ہو. اب یہ دیکھیں ٹیبل آیا ہوا ہے. یہی ہم نے مضارع کا آپ کو ٹیبل کروایا، ابھی ریوائز کروایا. ٹھیک ہے، یا بدو یا بدو تعبدو آبدو، یہ والا عبدو ہے. یہ ٹیبل آپ کو دکھانے کا پرپز یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہو اس کو تو یاد کرنا. ٹیبل بڑے مشکل ہوتے ہیں. ٹیبل بڑے مشکل ہوتے ہیں. شروع سے ہمارے ذہن کے اندر کنسپٹ بٹھا دیا گیا کہ گرامر ہوتی مشکل ہے. یہ دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے. یہ قرآن پاک کے اندر آبدو میں عبادت کرتے ہیں. دیکھو آبدو. لا بدو نہیں میں عبادت کرتا. ماں جو جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہیں. جی یہ ٹیبل میں آ گیا. اب تو نہیں نا کوئی کہے گا کہ جی ہم نے کوئی، ابھی اس لیے آپ کو پہلے ایک دفعہ میں نے ٹیبل دکھا دیا تھا. جی لا بدو عبادت کے تین معنی ہیں. محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا پرستش، اطاعت و فرمانبرداری، غلامی. تینوں معنی میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. عقیدے کے مقابلے میں کوئی مثالت نہیں. اللہ کی ذات وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے. اللہ کی صفات وہ سب کو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اللہ کے اسی کو سجدہ کیا جائے. اللہ کے اختیارات کیا جی، قانون دینے کا اختیار صرف اس اللہ کو ہے. آج اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں. خاص کر اختیارات والے عقیدوں کو پورے ایمان یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی احساس سے کمتری کے بغیر اسلام پر عمل کیجیے. اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آیت کو پڑھیے.
جی تصور احساس اور دعا کے ساتھ پڑھیں گے. جی سسٹر عظما عمران. لا عابدو نہیں میں لا عبادت کرتا نہیں ہوں جس کی. لا نہیں عابدو میں عبادت کرتا ماں جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو. جزاک اللہ. جی سسٹر انس آپ بھی کر لیجیے. رقم پوری کیجیے. لا نہیں آبدو میں عبادت کرتا ما جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو. جزاک اللہ جی. اب آگے بڑھتے ہیں ہم ٹائم کو ویسٹ کیے. ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا انتم اور نہ تم. انتم ہم نے کہیں پہ پڑھا ہوا ہے کہیں جی سر ٹیبل میں. شروع میں پڑھا تھا ٹیبل میں پڑھا. تم نہ انتم وَهُمْ أَنْتَ أَنَا أَنْتُمْ. یہ والا انتم لا کا مطلب اور لا کا مطلب نہ. انتم تم سب. تم سب. عابدون یہ ہم نے عابد عابدون عابدن عابدن عابدین عبادت کرنے والا بندہ غلام. ٹھیک ہے. یہ والا عابد کس طرح بنتا ہے یہ بھی آپ کو انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن اس کی جمع کیا جی؟ عابد کی جمع کیا جی؟ عابدون. یہ والا عابدون یا اس طرح لکھیں یا اس طرح لکھ لیں کوئی فرق نہیں ہے. یہ اس کے اوپر یہ کھڑا ہے ہوا ہے نا تو یہ الف کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. عابدون عبادت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. عابد ایک ہوتا ہے تو زیادہ لوگ ہیں. ولا انتم اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ماں جو جس کی عابد. ماں کیا جو جس کی عابد. یہ دیکھیں پھر ٹیبل میں سے عابد میں عبادت کرتا ہوں اور نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول نہیں. سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے. وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں. جی تصور احساس کے ساتھ پڑھیے. جی بیٹا ماہم شکیل جلدی. ولا انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو ماں جس کی اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. جزاک اللہ. جی سسٹر فریدہ شاہد آپ بھی پڑھ لیں. والا انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو ماں جس کی عابدو میں عبادت کرتا ہوں. چلیں جزاک اللہ جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. اب ذرا چیٹ باکس میں لکھنا ہے. لکھیں گے تو آگے بڑھیں گے. جی عابدو یہ تو ہم نے شروع دن سے وہ کیا کہتے ہیں نا کرتے آ رہے ہیں نا. جی ماں کے میننگ کیا ہے؟ ایک سے زائد کون سی ہے؟ نہیں جو کیا. اس کے علاوہ باقی سارے ہیں. اللہ کا سچا عبادت کرنے والا وہ ہے جو صرف کیا کرتا ہے جی؟ اللہ کی عبادت کرے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. رک جی. ولا انا عابد ما عبدتم. والا اور نہ انا پھر یہ آ گیا جی واہم انتا انا. ویسے یہ ٹیبل بھی کرنا چاہیے تھا. واہم انتا انا انتم نحنو. یہ والا انا سوری یہ والا انا میں اپنی طرف. واہم انتا انا یہ انا. ولا انا اور نہ میں عابد. والا نہ اور نہ میں عابد. یہ بھی ہم کر کے چلیں عبادت کرنے والا. اس کی واحد آ گئی. اب ایک کی بات ہو رہی ہے کہ میں عبادت کرنے والے ماں جو یا جس کی. ابد تم عبادت کرتے ہو. جمع کا سیگا ماں جو یہ والا ابد تم. ٹھیک ہے. ابد عبدو ابدتا ابدتو ابد تم. یہ والا ابد تم دیکھیں ڈائریکٹ یہاں سے. چلیں اس کو دیکھتے ہیں. شدت سے انکار کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی. نہ اب لابدو نہ مستقبل میں. ولا انا عابد نہ موجودہ معبود کی. ما تعبدون نہ ماضی کے معبودوں کی. ما عبدتم کیا جی نہ پہلے نہ اب نہ بعد میں کبھی نہیں. نہ حال میں نہ مستقبل نہ ماضی میں. ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں جی علم کی سلائیڈ آ گئی جی. کون پڑھے گا اس کو؟ جی سسٹر نسیم اختر شاید پڑھ چکی ہیں. چلے سسٹر نسیم. سسٹر نسیم ذرا جلدی کریں گے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا انا اور نہ میں عابدم عبادت کرنے والا عابدم ماں جس کی ابد تم نے عبادت کی اور نہ جزاک میں اللہ. عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی. جزاک اللہ. جی سسٹر عظما عمران.
वला वला अना और ना मैं आबिदुन इबादत करने वाला माँ जिसकी अबद तुमने इबादत की। जज़ाकल्लाह जी। चले यार, 5 मिनट ऊपर जाएंगे। वला अंतुम आबिदुन मा आबुद। ठीक है जी, ये दोबारा तुम्हारे तो ऐसा लगता है तुम भी ना मौजूदा बुतों की इबादत कर छोड़ोगे और ना पुरानों की, इसलिए तुम इस अकेले अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तसव्वुर साज के साथ ये हो चुका है। चलें दोबारा कर लेते हैं जी सिस्टर अनस। वला और ना तुम आबिदूना इबादत करने वाले हो माँ जिसकी आबुद मैं इबादत करता हूँ। जरा चैट बॉक्स में लिखें जी, जल्दी से देखते हैं कौन सबसे पहले लिखता है। आबिदून, ABCD में से सिस्टर शाहिद किसने लिखा जी? शाहिदा ने, बहरदर हमायूं ने। ठीक हो गया। चलें जी आखिरी आखिरी पहुंच गए जी हम। अब ये फिर एक जबरदस्त किस्म का टेबल आपके सामने है। यही टेबल है लाहू का और दीनू का, यही पूरी आयत हो जाएगा। लाकुम तुम्हारे लिए, टेबल नजर आ रहा है ये देखिए, लाकुम। दीनुकुम, ये दीनुकुम है। लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, वाली ये ली है, वाव का मतलब और, ली क्या है जी? ये देखें मेरे लिए। अच्छा ये कोई वर्ड देखेंगे, ये क्या है? ये दीनी। कौन सा दीनी? ये वाला दीनी है। ये आगे बेशक तजवीद के रूल से हम दीन कहेंगे, लेकिन ये बेसिकली क्या है जी? दीनी, मेरा दीन। दीनुहु दीनुहुम, दीनु का दीनी, मेरा दीन। जी देख लेते हैं जिसको हम, मतलब ये नहीं कि सारे मज़ाहिब बराबर, ना ऐसा पैगाम कि हमें तबलीग रोक देनी चाहिए। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही आने के बाद तबलीग छोड़ दी? नहीं, ये सिर्फ मसालत की पेशकश के जवाब है। क्या मैं इस पर अमल करने वाला और इसको पहुंचाने की कोशिश करता हूँ? क्या जी? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। साफ वो कहते हैं ना, चिट्टा कोरा जवाब। ठीक है जी। महम। लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, वलिया और मेरे लिए, दीनी मेरा दीन। जज़ाकल्लाह जी। अदन शकील, माशाल्लाह। अदन शकील। लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, वालिया और मेरे लिए, दीनी मेरा दीन। आप दोनों बहने हैं? हाँ जी। तो मामा क्यों नहीं बातती? हम्म? मामा नहीं पढ़ती? जी मामा वो नहीं पढ़, अच्छा, सुनती भी नहीं है? उन्हें सिखाया करें, वो बताया सुनती करें। है। जी। और बाबा को? चलें जी, जज़ाकल्लाह आपकी जी। सुन... देखिए माशाल्लाह, देखें दो जी। बहनें एट ए टाइम कोर्स कर रही हैं। ये अल्लाह सुब्हानो ताला का खुसूसी करम है इस घर पर, इस खानदान पर, कि माशाल्लाह इनकी दो बेटियां कर रही हैं। कोशिश करिए बेटा अपने पेरेंट्स को भी साथ लेकर आए। जब आपको समझ आ जाएगी तो उनको भी इंशाल्लाह समझ आएगी, आप उनको समझाने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह जी। सूरह काफिरून में TPI, जो हम ये TPI करते आ रहे थे ना, हाथों का इशारा, वो सारी क्या जी? माजी में। अब तुम फेले मुदारे, आबदू और ताबदून, फाइल हमने इसके अंदर कहा है जी, यानी कि इसम काफिरून, आबिद और आबिदून। जमायर जो हम कहते हैं ना, हुआ, हुम, अना, अंता, ये क्या जी? अना, अंतुम, लकुम, ली। ठीक है, ये सारे के सारे देखें, जो TPI जो हमने ग्रामर पढ़ी है वो सारी इसके अंदर इम्प्लीमेंट हुई। इसीलिए आपको ये बता दिया गया था कि ये जो टेबल है ना, टेबल को टेबल ना समझे, इसको अपने ऊपर सवार ना करे कि ये तो बड़ा मुश्किल है, ये यूं है। नहीं, बहुत आसान है। टेबल इसलिए कि देखें कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज हैं। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, क्या है जी? अकीदे के मामले में कोई मसालियत नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। सूर्य काफिर नबी करीम ने कहा, क्या कहा कि कहीं उन्हें एक से ज्यादा जवाब दीजिए। चलें सारे के सारे हैं जी। अब देखिए टिप, सूर्य काफिरून पढ़ने याद करने की टिप। पहले क्या जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर क्या जी? खताब, जिस तरह कोई कहते हैं ना किसी का खिताब करें, कुल या अय्युहल काफिरून। आज की बात क्या? ला आबदू मा ताबदून, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कल की बात,
वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद। आखिरी बात क्या कहते हैं, मोर, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। सूरह काफिरून का खुलासा क्या है जी, तीन के मामले में क्या जी, किसी किस्म की वसालत की गुंजाइश नहीं। जज़ाकल्लाह जी, ब्रेक टाइम काफी ज्यादा। चलें क्वाइद हम पढ़ते हैं जी, फेले अमर व नहीं। उनसुर उज़कुर उबुद उखलुक है भी 4 टेबल है जी। TBI सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जी सिस्टर उज़मा इमरान जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जज़ाकल्लाह जी। फेल की 3 किस्में, फेल माजी जो हो गया, कंप्लीट, फिनिश, मुदारे जो अभी तक नहीं हो रहा है, होगा, माजी सॉरी मुस्तकबिल, हाल, फेल अमर, इसको हम पढ़ रहे हैं। हुक्म देना, गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करनी है, ऑर्डर करना है। इसमें ऑर्डर भी आ जाता है, रिक्वेस्ट भी आती है। इसमें आगे 2 चलते हैं, इसकी किस्में अमर व नहीं। इसके जरिए किसी काम का हुक्म देना है या रिक्वेस्ट करनी है, दरख्वास्त करनी है, ऑर्डर करना है। नहीं में क्या है, किसी काम ना करने का हुक्म देना है, ना करने का ऑर्डर करना है, दरख्वास्त करनी है, रिक्वेस्ट करनी है कि वो काम नहीं करना। ठीक है जी, हमने ये इयादा कर चुके हैं बड़ी अच्छी तरीके से, आप लोग रिवीजन कर चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं जी। इफ़ल इफ़ल लातफल लातफल कर चुके हैं जी। ये फतहा से ये भी हम कर चुके हैं। इफ्ता इफ्ताहू लातफ्ता लातफ्ताहू। पिछले इसबाग से थोड़े से सवाल, ज़रब अलैकुम मसलन जी। हल अलिम तुम, मैं कोशिश करता हूँ, माज़ा खलकू। आज के सबक रवाने, आज का सबक, आज के समय में कुछ अफ़ाल, कुछ और अफ़ाल सीखेंगे। अब ये आपको ये टेबल दिखाया जाता है, ये आपने इसको याद रखना है। 4 बाप, 4 नमूने, 4 स्टाइल, 4 औजान, कुछ भी इनको कह सकते हैं। नेक्स्ट आप जाएंगे तो ये आपके पक्के होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है जी। माजी के अंदर मैंने उस दिन कहा था आपको, माजी के अंदर ये आपको तीनों के तीन एक जैसे नजर आ रहे हैं, जबकि इससे बन रहा है फतह से यफ्ताहू, अमर बनेगा इसका इफ्ताह, फतहू यफ्ताहू, इफ्ता जेर वाला। ठीक है, इससे क्या बना, नसरा यन सूरू, तो इससे क्या बनेगा, ऊन सूर, पेश पेश वाला आ जाएगा। दाराबा से क्या बना था, यद रीबू, तो इससे बनेगा इद रीबू। या की साउंड, ये की साउंड आ रही है इसमें, पेश की साउंड आ रही है इसमें, जबर की साउंड आ रही है, इफ्ताह। अब आगे जी समया, समया में पहले यहाँ पे जेर है, नीचे है, समया से यस्मो इस्मा। अब ये मैं मिटा देता हूं, ये दोनों और ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये वाला डिफरेंट है इससे, ये दोनों डिफरेंट है, सॉरी नीचे वाला, ये वाला ये डिफरेंट है। तो ये जब आप माजी में देखेंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा तो समया है, तो इसको याद रखना है। अच्छा, इसका याद रखने के लिए, इसका मीनिंग्स को याद रखने के लिए मैं अगर आपसे पूछूं नसरा का मीनिंग्स क्या है, कौन बताएगा? मदद करना, मदद करना। उसने मदद की। ठीक हो गया। अगर नसरा का पूछूं, मदद की, मदद की, दाराबा का, उसने मारा, मारा, उसने मारना, मारा, फतहा, फतहा, उसने खोला, खोला। उसने खोला। हाँ, मियां बस उसने इसके लिए सुना। हमने ना ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। इसके लिए हमने एक छोटी सी पोएम, छोटी सी एक वो रखी हुई है, उसको आपने याद रखना है। वो क्या है, ये है, अगर कुरान खोलोगे फतहा, तो अल्लाह की मदद आएगी, नुसरत आएगी, नसारा, वरना मार पड़ेगी, दराबा। इसलिए सुन लो सामया। ये हम स्टाइल 4 उजान जो हम नमाज के इस कोर्स में कर रहे हैं, तो इसको आपने याद रखना, ये QC2 में भी चलेंगे, नेक्स्ट लेवल में। अगर ये यहाँ पे आपके पक्के नहीं होंगे तो QC2 बहुत मुश्किल हो जाएगा, नेक्स्ट कोर्स थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको यहाँ पे याद रखिए, अगर कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी। ठीक है, अगर कुरान खोलोगे, आपने इस तरीके से पढ़ना है, अगर कुरान खोलोगे फतहा, खोलने से पता चल रहा है ना फतह। बहरहाल मैं एक दफा पढ़ देता हूँ, फिर ये बीच में हो जाएगी, आपने फिर पढ़ना है, अगर कुरान खोलोगे फतहा,
تو اللہ کی مدد آئے گی نصارہ، ورنہ مار پڑے گی ضربا، اس لیے سن لو سامعہ۔ جی سسٹر نعیم احمد، بردر نعیم احمد پڑھیں گے۔ اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، ورنہ مار پڑے گی ضربہ، اس لیے سن لو سمیہ۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر عظما عمران۔ اگر قرآن کھولو گے یفتح تو اللہ کی مدد فتح آئے گی ینصرو، ورنہ مار پڑے گی نصارہ، یضربو، اس ماضی لیے یاد سن رکھیں لو میری یسمع۔ بہن، ماضی نہیں یاد اچھا رکھیں گے تو پھر بھول جائیں جی گے۔ جی، اگر قرآن کھولو گے اگر فتح، قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی نصارہ، ورنہ مار پڑے گی ضربہ، اس لیے سن لو سمیع۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر انس۔ اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی ناصارہ، ورنہ مار پڑے گی دورابا، اس لیے سن لو سمیعہ۔ جزاک اللہ۔ جی ٹائم ہوتا تھے اور لوگوں سے بھی کرواتے، بہرحال اس طریقے سے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کیا جی، امر و نہیں۔ انصر مددگار، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو۔ یہ ہم نے میرا خیال ہے بنانا آپ کو سکھا دیا تھا، یہ کس طرح بنتا ہے۔ ناصرات ینصر، انصر کیسے بنا یہ بتایا ہوا ہے کہ نہیں بتایا ہوا، یا پتہ ہے کہ نہیں پتا؟ میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ۔ یس سر، سنائے گا آپ اس نے میں۔ کہا ہے نا کہ شروع کا ورڈ سائلنٹ ہوتا ہے، اس لیے ہم پہلے الف لگا دیتے ہیں۔ اچھا چلے ایک منٹ میں دیکھ لوں اگلے اس کے اندر بھی ہے یا نہیں ہے۔ اچھا یہ ایسے ہی چل رہے ہیں۔ چلیں یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا ینصرو، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں کچھ سامنے میرے بیٹھا ہو تو اس کو میں کیا کہوں گا؟ تنصرو، ناصر، نہیں ناصرہ سے یہ ینصرو بنا، انصر، ینصرو ینصرون، ینصرو ینصرون تنصرو، آگے سامنے کیا ہوتا ہے؟ انصرو، تنصر، تن، یہ سواد ہے، تنصرو، تن، تنصرو، تو مدد کر، تو مدد کر، تنصرو، آپ مدد۔ ٹھیک ہے؟ یہ سامنے والے کی بات ہو رہی جو میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اب اس کو ہم نے آرڈر کرنا ہے، امر کس طریقے سے بنتا ہے؟ اس سے امر اس طرح بنتا ہے کہ یہ تا جو ہے یہ کیا ہے، یہ کسی کو پتہ ہے کیا ہے؟ یہ مضارع کی نشانی ہے نا، فعل ہم مضارع مضارع ہے ہے، نا۔ مضارع کی فعل مضارع، نشانی کو کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، فنش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیچھے کیا بن گیا؟ یہ ساکن آ انصر، گیا، ساکن ہے نا یہ، اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے۔ امر کے لیے آخری کو ہم جزم دینی ہوتی ہے، آخری کو ہم نے کیا کرنا تھا؟ جزم دینی ہوتی ہے۔ اب یہ آ گیا جی سواد کے اوپر پیش آ گئی، یہ بھی ہو گیا، یہ شروع میں پڑھا ہی نہیں جا رہا، سائلنٹ ہے، تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے؟ عارضی طور پہ ایک حمزہ ایڈ کریں گے، حمزہ۔ سر ایک بات اس پوچھنی حمزہ تھی، کے اس پہ اوپر، پیش، جی جی سر ایک بات پوچھنی تھی، یہ اس پہ پیش ہی لگائے تو زبر نہیں لگا سکتے؟ پڑھ کے دیکھیں کیا بنے گا، زبر لگائیں، انصر، انصر۔ انصر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا ناصرہ سے، ناصرہ جو ٹیبل ہے یا سے بنا تھا ین سورو، تو اس کے اوپر بھی پیش آئے گی ان سورو، انصر، انصر، سوری انصر، انصر، ہاں جی۔ جس کے اندر دارابا میں آ رہا ہے جی، دارابا جو ہم نے پڑھا، دارابا سے ہم نے کہا تھا ید ریبو، یضرب، ید ریبو، تو یہاں پہ آئے گا اد یضرب، ریب، یضرب، اد ریب، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کو بتاتے جائیں گے۔ اس کی ناصرہ والے سٹائل کے اوپر ساروں کے اوپر کیا آئے گی؟ پیش آئے گی۔ ایک منٹ ذرا بیٹری، بجلی نہیں ہے۔
और यूनिवर्सल में ना बैटरी लो हो गई थी एकदम। चले ठीक है जी, नासारा से क्या बनेगा, उनसुर आ जाएगा। इस तरह उनसुर। सारों पे ही आएगा। ठीक है, इसका अब सवाल कम करते हैं ना, उनसुर ऑर्डर करते हैं तो सामने वाले को ऑर्डर कर रहे हैं। उनसुर तो वो क्या कहता है, ये अनसुर, उसको कहते हैं का, अंसुरु। तो वो कहा उनसुरु तो कहते हैं ननसुरु। ठीक है, नानसुरु। चलें यहाँ पे सिस्टर शाहिदा और उज़मा जरा जल्दी से सवाल जवाब कर लें। उनसुर, उनसुरु, उनसुरु, अनसुरु, अनसुरु, ननसुर, अच्छा, उनसुर, अनसुरु, अनसुरु, उनसुरु, ननसुरु। ठीक है, इस तरह जायदन लगाएंगे, उनसुर जायदन तो अनसुरु जायदन, उनसुरु जायदन तो ननसुरु जायदन। तो ये पूरा टेबल है। शाहिदा फारूक पूरा टेबल जरा जल्दी से रिवाइज कीजिए। सर उर्दू के साथ। खाली इसी तरह ही पढ़ दे, पढ़ा हुआ है हमने सारा ना। सिस्टर नसरा, नसरु, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, यंसुरु, यंसुरुना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरुना, नंसुरु, उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु। अगर आपने डिले करना है तो टाइम थोड़ा है जी। सवालों के जवाब, हाँ, इसका जवाब दीजिए जरा जल्दी से चैट बॉक्स में। उनसुरदीन का, उनसुरदीनी, उस्कुर, ज़करा से क्या बनेगा, उस्कुर, उस्कुरु, ला तज़कुर, ला तज़कुरु। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टर अनस अगर आप करना चाह रही है तो क्विकली, नो टाइम वेस्ट। उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। जज़ाकल्लाह जी। अब ये पूरा सवाल जवाब है जी। सिस्टर महम और सिस्टर उज़मा एक सवाल कर लें, एक जवाब कर लें। सिस्टर्स उस्कुरु, उस्कुर, अस्करु, उस्कुरु, नस्कुरु। ठीक हो गया जी। सिस्टर शाहिदा, सर सिस्टर पहले शाहिदा, भी हम कर रहे थे, आपने उस्कुरुल्लाह। म्यूट कर दिया था माइक। जी सिस्टर शाहिदा जवाब दे उस्कुरुल्लाह, आप। उस उस्कुरुल्लाह, अस्कुरुल्लाह, उस्कुरुल्लाह, नस्कुरुल्लाह। चलें जी। फरीदा शाहिद, सिस्टर फरीदा पूरा टेबल पढ़ना है। सिस्टर फरीदा, ज़करा, ज़करु, ज़करता, ज़करतु, ज़करतुम, ज़करना, यज़कुरु, यज़कुरूना, तज़कुरु, अज़कुरु, तज़कुरूना, नज़कुरु, उज़कुर, उज़कुरु, ला तज़कुरु, ला तज़कुरु। सिस्टर ये सारे साकिन होते हैं, उज़कुर, उज़कुरु, ला तज़कुर, ला तज़कुरु। ठीक है, ये सारे साकिन होते हैं अमर वाले जी। वाव लगेगा तो ये देखें अलिफ के ऊपर जो हमजा के ऊपर पेश थी वो गायब हो जाएगी, वज़कुरु बन जाएगा, वज़कुरु। ठीक है, क्या बन जाएगा, वज़कुरु। तो वज़कुरु का और याद कर जी। उज़कुरुल्लाह, अभी सोफा इसके साथ लगाया जा सकता है, क्या जवाब होगा, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है जी। उज़कुर रब्बा का, ठीक है जी। जी उज़कुरूनी, उज़कुरूनी याद करो मुझे जी। अगला है जी आबदा से, अभी हमने किया उसे बनेगा उबुद, इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो जी। मदिहा शहजाद, ओबुदु इबादत कर, ओबुदु इबादत करो, लताबुदु मत इबादत कर, लताबुदु मत इबादत करो। ये दोबारा कीजिए, ये वाला, ओबु लाताबुद मत इबादत ला करो। ताबुद जी। ये पेश नहीं है, ये साकिन है, ये सारे एंड में इसके साकिन होते हैं। अच्छा सर। चले ठीक हो गया जी। सिस्टर महम सवाल करेगी, उज़मा जवाब देंगी। उबुदुल्लाह,
सौफा आबुदुल्लाह, उबुदुल्लाह, सौफा नाबुदुल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर मदिया शहजाद बगैर और तर्जुमे के रिवाइज कीजिए। आबदा, आबदू, आबत्ता, आबत्तु, आबत्तुम, आबदना, याबुदु, याबुदूना, ताबुदु, आबुदु, ताबुदूना, नाबुदु, उबुद, उबुदु, ला ताबुद, ला ताबुदु। जज़ाकल्लाह। चलें आप जरा चैट बॉक्स में लिखें उबुदू। अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा जिसमें वाव होगा तो वो जमा का होगा, तो इबादत करो क्या होगा इसका, इबादत करो। जी मत इबादत करो, ये देख करो तो ये क्या है, जमा वाला आ जाएगा ना, मत इबादत करो। ये थोड़ा सा गड़बड़ इसमें लग रही है, वैसे कर है ला ताबुद, सर ला उबुदु, ला 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 उबुदु ताबुद। होना चाहिए। हाँ जी ये कर है, मत ला इबादत कर। चले उबुदु रब्बाकुम, क्या जवाब होएगा, उबुदु का नाबुदु रब्बुना रब्बाना। चले आगे का जी खला का, खला से क्या बनेगा, उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। जी सिस्टर नसीम, सॉरी ब्रदर नसीम अख्तर है मेरे ख्याल, नहीं नसीम सिस्टर। नसीम मैम जी, उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। जी सिस्टर फहमीदा शाहिद आप भी कर लें। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। चलें ठीक हो गया जी। इसके सवाल जवाब तो है नहीं है, तो अदन शकील पढ़ेंगे पूरा टेबल। खलका, खलकू, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलकना, यखलुकु, यखलुकूना, तखलुकु, अखलुकु, तखलुकूना, तखलुकु, नखलुक उखलुक, बेटा नखलुक। नखलुकु, उखलुक, उखलुकु, ला तखलुक, ला तखलुकु। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह जी। जी चूंकि खालक पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह है, इसलिए अमर व नहीं की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अखलुकु का तर्जुमा क्या होगा, जी चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब नुक्ता तालीम बड़ा ज़बरदस्त है आज का। नुक्ता तालीम, नुक्ता तालीम क्या है जी, इन का मीनिंग्स कोई बताएंगे मुझे, क्या मीनिंग्स है इसका। इन अगर, अगर अगर सब पक्के हैं अगर इंशाअल्लाह में। से, इंशाअल्लाह, हाँ अगर तो अल्लाह इसको हम ने याद चाहा। रखेंगे किससे, इंशाअल्लाह से। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, ठीक है, इंशाअल्लाह से इसको हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है, इंशाअल्लाह से। अच्छा अब यहाँ पे इंशाअल्लाह है तो याद रखिए हमने इन लैदा लिखना है, जिसका मतलब होता है अगर। शाह ये एक टेबल आएगा, इसका मतलब है चाहना, चाहा, ये माजी का। अगर अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, इस तरह नहीं आपने लिखना इन शाह, ये एक अलग से वो है फेल है जिसका मीनिंग चेंज हो जाता है जब भी आपने पैदा कभी करना, लिखना। हाँ जी क्या है उसका, पैदा पैदा करना शायद इसका। चले बहरहाल ये जो है ना, ये वाला हम इस तरीके से जब भी कभी लिखना हो तो इस तरीके से लिखें। अब ये क्यों बताया गया जी, कौन से अल्फाज बेहतर याद रहेंगे, जिनको मिसालों के जरिए याद किया जाएगा। मसलन इनकी मिसाल इंशाअल्लाह से, अगर आप मिसाल भूल जाएं तो आपको मायने भी भूल सकते हैं। ये एक लफ्ज के मायने दूसरे में गड़बड़ नहीं होते, ठीक है। अगर यहाँ से मैं पूछूं कोई बताएगा इसका मीनिंग्स क्या है, बेशक, बेशक, बेशक किससे याद रखा, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है, अन कि हैं? इन लिखा नहीं आपने, के ये लिखा हुआ है, नजर आ रहा है ये इन्ना लिखा हुआ है, नजर आ रहा है मुझे, इन्ना
इन्ना बिश अन अच्छा अन इधर का है के है अन के ये नहीं, ये मैं अशहदु काट अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना अन मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह ओ सॉरी अल्लाह इलाहा इसका क्या मीनिंग है? अशहद के इसका भी के अच्छा है और इसका इसका भी के इसका है। भी इसका बेशक है अन्ना बेशक अन्ना मोहम्मद वो मेरी बहन वो ये है इन्ना, ये वाला इन्ना अन्ना का और मतलब, अन्ना दोनों की मीनिंग के है। हाँ जी, ये वाले के हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको बहरहाल। चलें जी, अगर आप किसी को भूल जाए तो जहन मिसाल को जहन में लाई, इंशाल्लाह इसका मीनिंग भी याद आ जाएगा। लफ्ज़ के मैंने याद हो जाएगा तो आपको पहले मिसाल याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका अब इसका फ़ायदा क्या होता है इन अल्फाज को मिसालों से सीखने, मिसालें को जो हम जानते हैं, अगर हम मिसालों से याद रखेंगे तो मायने जल्द याद हो जाएंगे, मायने याद आ जाएंगे, एक का लफ्ज़ दूसरे में नहीं जाएगा। ठीक है जी, याद रखिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये 16 रोज, 16वां रोज, 16वां फूल आपकी नजर, एक इंशाल्लाह बुके बनने जा रहा है। याद रखिए अल्हम्दुलिल्लाह 16 सबक नंबर 16 के इख्तिताम पर 194 अल्फाज हम सीख चुके हैं, जो कुरान पाक के अंदर 38,531 बार आए हैं, 38,531 टाइम्स कुरान पाक के अंदर आए हुए हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का खसूसी शुक्र अदा कीजिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हो कि आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि हम 196 अल्फाज नहीं, 38,500 38,500 हम अल्फाज को सीख चुके हैं। याद रखिएगा पाक के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह इतने अल्फाज को सीख चुके हैं, इतनी जल्दी, ये भी तो ज़हन में रखिए। अभी हमें टाइम कितना हुआ, हम तो साल साल लगा देते हैं क्लास को पास करने के लिए, एक सेमेस्टर को 6 से 7 माह लग जाते हैं, कितना तगदो करते हैं, रोज क्लास जाते हैं, रोज यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उसके बावजूद कितना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें कितने दिन हुए, 1 घंटे की क्लास है, यानी कि वीक में 2 घंटे। चलें आप कोशिश करते होंगे आधा पौना घंटा बाद में भी पढ़ते होंगे या पहले पढ़ते होंगे, जरूर पढ़िए, वर्क बुक पे खुसूसी तवज्जो दीजिए। यहाँ पे आप वर्ड लिखा हुआ है आ मुंतखब शुदा लोग हैं, यू आर द चूजन, अल्लाह ताला ने आपको चूज किया हुआ है, यू आर सिलेक्टेड, आप सिलेक्ट हैं, आप लोग, अल्लाह ने आपको सिलेक्ट किया है कुरान पाक सीखने के लिए। बहुत से लोग और हैं दुनिया में, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह ताला ने अभी तक मुंतखब नहीं किया, सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो इसमें अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, दुआ कीजिए रब्बी ज़िदनी, अल्लाह कुरान की इस क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए, तलावत कीजिए 5 मिनट मुसहफ से, जो कुछ याद है आपको हाफजे से उसको लाजमी 5 मिनट कीजिए, तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप। मसलन बचपन में हमें पता चलता है जी हमें 6 कलमे आते हैं, आहिस्ता 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 भूल जाते हैं, रीजन हम रिवाइज नहीं करते, हम रिवाइज नहीं करते। पता चलता है बचपन में तो फलां फलां सूरतें याद हैं, फलां कुछ याद है, वो भी याद है, वो भी याद है, क्या जी अब थोड़े से बड़े हो गए भूल गए, वजह आप रिवाइज नहीं करते। तो इसलिए बार बार आपको कहा जा रहा है कि आप एक दिन में 5 मिनट के लिए जो कुछ आपको याद है रिवाइज कर लीजिए, पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे आप। जब ये आपका कोर्स खत्म हो जाए, इसके अंदर जो शीट दी हुई है ना, या वो कार्ड दिया हुआ है, इसको जरूर रोजाना पढ़िए, तो आपको कभी भी नहीं इसका मिलेंगे। तो अपने साथी से कोर्स की बातें कीजिए, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों को कोशिश कीजिए, वीडियो को देखिए, बार बार वीडियो को देखिए, PDF स्लाइड्स को देखिए, फिर आप होमवर्क कीजिए, एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए। इस कुरान से रिलेटेड जो लोग आपको बुक्स भिजवा रहे हैं, जिन्होंने कोर्स डिजाइन किया है, जो कोर्स आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपकी वर्क बुक चेक कर रहे हैं किसी ना किसी रेफरेंस से, किसी ने जूम में पार्टिसिपेट किया हुआ, कोई बुक्स के अंदर वो कर रहा है, कोई किस तरीके स्लाइड्स के अंदर है, बहुत सी आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। देखिए हमारी सिस्टर आपको रिवीजन करवा रही हैं, कोई सिस्टर ने आपकी वर्क बुक चेक कर रही है, कल आप नियत कीजिए आज ही कि जब हम ये कोर्स कर लेंगे हम भी इंशाल्लाह किसी ना किसी रेफरेंस से, देखिए मैं रोज बात करता हूँ, रोज दुआएं की बात करता हूँ, तो आप भी दूसरों की दुआओं का पार्टिसिपेट बने, रिवीजन करवाइएगा लाजमी, या वर्क बुक चेक कीजिएगा। तो आपने सबक को जो कुछ सीखा इसको सिखाना, तो फिर सिखाइए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। ट्रेनिंग भी चाहिए और ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी, हम बताएंगे आपने वर्क बुक कैसे चेक करनी है, आपने रिवीजन की कैसे क्लास लेनी है, तो इंशाल्लाह बड़ा आसान हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करते हुए हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।